बख्शिश करते हैं कि चिंता उस गल की करिए जे कोई अनहोनी वापर नहीं होता। चिंता तो फिर ही गल नहीं बनती है मेरे नाल क्यों हो गया है कि चिंता तो ना ही करिए ना कि साढ़े नाल कोई अनहोनी वापर नहीं है। एक गल संगत जी याद रखियो, कोई भी चीज़ अनहोनी कदे भी नहीं होती है। कई बार साढ़े मन च भी नहीं सी होना चाहिए, जो होया वो होना ही सी। कई बार तुहानू इहो ਜਿਹੇ इंसान मिलणगे जिहड़े रब नूं लामे दिंदे है कि तैनूं ऐसा नहीं सी करना चाहिए। जदों असीं ये गल कहने भी ऐसा नहीं सी करना चाहिए तो मतलब कि असीं रब दे कीते नूं स्वीकार ही नहीं करना चाहुंदे। ते जिन्ना चਿਰ ਇਹ ਦਿੱਤੀ कि साडे कोल उन्ना चਿਰ रब नूं दुख नहीं जे मिल सकदा। एक जपजी साहिब की रमदास दास कुछ गल्लां स्पष्ट करन वास्ते सानूं पिछे जाना पैंदा है। मन ने किव सचिआरा होई है कि कूड़े उत्ते बाल उपर जाई चलना नानक लिया नाल जिहड़ा रब नूं उलामा दिंदे वो रब दे हुकम च नहीं है, उसकी रजा च नहीं है। बहुते शब्द चलो इस सलूक नूं ना मौत नाल जोड़ के लिखिया जाता है कि उत्थे पढ़िया जाता है भाई तुहाडे नाल कोई अणहोनी नहीं हुई। चलो चंगी गल है उत्थे भी पढ़िया जाता है भाई ये होना ही सी, जो जन्म है सो जानो बुआ जिहदा जन्म होया उहने जाने, ये अणहोनी नहीं है। कई बार शब्द वरतिया जाता है कि ये अणहोई मौत हत्या, अणहोई मौत किसी को भी नहीं आती। रब ने जो लिख दिता है उस तरह वापरना है भी रब ने कुछ होर लिखा हो तो वापर कुछ हो गया हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना, ये परिवार की कोशिश होती है कि जिहदे नाल होया सदा दबाओ उन्होंने भी बाहर कई बार इहो जिहा समा तो हो जाता जिहदे नाल उन्होंने मार ही देना पैंदा। असीं ना जदों संध्या लेंदे सीगे बाबा जी जिहड़े प्रबंधक सन अपने उस्ताद जी नाल ने गुरु घर के प्रबंधक ने वो अज भी है कि बजुर्ग उन्होंने लत्त कट्टी हुई है, गोडे के उपरों लत्त कट्टी पौड़ी इतिहास भी अज भी होते। बाबा दत्ता सिंह जी उन्होंने नाम है। अब पिछले जो फोन भी आया बाबा जी के साल हो गया मिलने का भी मौका मिले, 20 साल पहले जी बात असी अमृतसर तो अगे कितने मेरे तो याद भी भुल गया भी 20 साल तो ऊपर समा हो गया। साढ़े बाबा जी सानू घूम के कितने अमृतसर जाने नाल लैके वो रस्ते च आउंदा ड्राइवर होंदा ही बाबा जब एक्सीडेंट हो गया गड्डी का, 2 गुज्जर चढ़ाई कर गई कि आप बबू को अगे लगते हैं वो हलीके पुल तो बबू वो अगली साइड में 2 गुज्जर चढ़ाई करके तो वो बाबा जी को लेके भी चलो साढ़े भी थोड़ियां बड़ियां सट्टां लगियां। बाबा जी को कहते तुसीं इत्थे ना पुलिस आ गई मौके ते भी इत्थे ना रोको भी जो गुज्जर आ के तुहाडा नुकसान हो जाए। कारण यही है ना भी जिहदा कोई नुकसान हो जाए दूसरे को भी मार दिते जाता है। कहता भी इन्होंने साढ़े नाल कर दिता, कोई किसी नाल गुरमुख नहीं जे करता। रब ने जो लिखिया वो वापरता है। बखली गल साढ़े साडा गुरमुख किसी होंदा भी जे ये ना भी इहदी गड्डी नाल वधदे ना नहीं सी होना, जो लिखिया सो वरतदा नानक मेट ना सके। हाँ जे किसी की गलती ट्रैफिक नियमां के अनुसार को सदा जरूर मिलनी चाहिए, पर गुरमुखों अणहोनी कोई नहीं जी होती। ये दो तरह की गल है। एक तो है भी जो मैं करना चाहना है वो नहीं होंगे ता भी चिंता है। चिंता तां की कीजिए जो अणहोनी हो भी मैं कुछ करना चाहना है वो होया नहीं, इस गल की भी चिंता है। ये भी अणहोनी होगी ना भी मैं करना चाहना सी होया नहीं है। एक किते आ ना हो जाए वो हो जाए भी अणहोनी है। ध्यान दे के बेनती सुनियो गल समझ आ आएगी। एक तो मैं कुछ करना चाहना है वो होया नहीं, ये भी चिंता अणहोनी है भी एक गल मैं तो करना चाहता सी होया नहीं है। एक जो असी नहीं देखना चाहते वो हो जाए वो भी अणहोनी, वो भी चिंता है। गुरमुखों अणहोनी कुछ भी नहीं। कोई बच्चा है वो जवानी आनी अणहोनी थोड़ी है, ये आनी आनी है। कोई जवान है वो वडेपा आना ये अणहोनी नहीं है, ये आना ही आना है। जन्म है एक दिन जाना जाना ही जाना है, फिर अणहोनी की है, अणहोनी कुछ भी नहीं है। दास ने बेनती की मैं कुछ सलोकां नूं करा के गल करनी चाहना। महाराज ने सानूं 47वें सलोक च कहा सी सिर कर पिओ पग डग पगे नैन जोत ते हेठ। महाराज ने कहा भी
ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੈਰ ਡੱਕ ਤੋਂ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹੱਥ ਰਸ। ਬੰਦਿਆ ਜਦੋਂ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ ਕਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੋਣਾ, ਵਡੇਪੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਪਦਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੋ ਬਸੂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੀਆ ਘਰ ਵਾਸ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਪਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਿਜ ਘਰ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕੂ ਕਾਹੂ ਤੂੰ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਥੇਰ ਹਾਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇਹ ਰੱਬੋ ਮਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ। ਆ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰ ਲਾ ਕੁਝ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਣ ਲਿਓ ਦੇ। ਆ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਰਾਗ 'ਚ, ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਨਾ ਤੂੰ ਪਈ ਹੈ ਰੇ। ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਤੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੋਟੀ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਗ ਰਚ ਕਰ ਲਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲ ਮਾਰੀਆਂ, ਝੂਠਾ ਹੈ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਕੂੜ ਰਾਤ, ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਨ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੂੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਦੋਸਤੀ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸਤੀ ਪਾਲਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ, ਇਹ ਜਗ ਚਲਾਏਮਾਨ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹ ਰੇਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬੱਚੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਥੇਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਬੀਤ। ਬਾਲੂ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾ ਅਹਿਮ ਨੇ ਸਕੇਰ ਢਹਿ ਪਾਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਰੇਤਾ ਘਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਲਾਬ ਬਣਾ ਲਓ, ਰੇਤਾ ਘਿਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਥੱਲੋਂ ਪੈਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਧ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੜੱਪ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ ਕੰਧ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਘਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ज्यों बालूगी भीत जिम्यों को रेता की कंध सी, इसे तरह जग रचना सब झूठ है, किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनहार। हुण पता कोई बंदा की कहेगा, कहते नहीं जी मैं तो धार्मिक बंदे नाल मेरी दोस्ती है। उस समय राम जी सन आए, मौके के मुताबिक रब करके पूजा लोगों ने, तो किसी बंदे ने कहा कि मैं तो फलाने नाल जुड़ गया। महाराज कहते राम गयो रावण गयो, रावण की भी पूजा होती है जिथे रावण रहिंदा है ना। चलो असी तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रावण को बहुत माड़ा नहीं कहा गया, हाँ हंकारी जरूर कहा गया। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रावण को बहुता माड़ा नहीं, जिवें हाँ मारे ने धारणा जरूर ले गए भी रावण बहुत ताकतवर सी, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, हंकारी हो गया तो मूर्ख फिर की लैके गया दसो। ये भी तो जग रचना सब झूठा ही मेल खाता श्लोक भी लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया, जग रचना सब झूठ है, राम गयो रावण गयो जान को बहुत प्रभाव, सारे श्लोक मिलते हैं। मैं तो कई बार बेनती करता कभी महाराज ने कहा मूर्ख रावण की लै गया ही हमें घर करके पै गया। दूसरे अर्थ में मूर्ख मूर्ख को क्या सानू मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्खा रावण की लै गया इस संसार से, तू की लै जाना असल में तो महाराज ना समझाते। रावण कि बैठे थे महाराज की गल सुन रहे हैं, रावण में चपेड़ा मार रहे हो महाराज बोलते समझाते सानू रहे, मूर्खा रावण की लै गया। रावण जितना मेरे को है कुछ नहीं, रावण को तो बहुत कुछ सी, जग रचना तो सब झूठ है। राम गयो रावण गयो, महाराज ने बहुत वचन कहे, कहते राम ने की नहीं होया, बहुत राम होए ने महाराज के वचन में। एक शिव भये एक गए एक फिर भये, राम कृष्ण चंद्रन, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं, अनेक अवतार हो जाए चले गए। हुण असली गल जी महाराज समझाउणी चाहते हैं भी इत्थे राम गयो रावण को धार्मिक बंदा भी जाता है, दैत बिरती का बंदा भी जाता है। जो उपजो सो बिड़स है करो आज के, अगले श्लोक बिल्कुल सारे श्लोक मिलते हैं। अगला श्लोक ये भी है भी जो उपजो रावण में पैदा हो दशरथ का पुत्र है, उस रावण की गल नहीं, राम की गल नहीं रमया, ये उस राम की गल है जो दशरथ का पुत्र है। मर्द कहते हो मौके के मुताबिक संसार में पूजे बहुत उच्चे गुणा च विचरते रहे। मर्द कहते जाना पिया हूँ 10 बहुत मेरी बेनती करते, साढ़े 10 गुरु साहिबान आए, प्रैक्टिकल जीवन इतिहास गुरुद्वारे पढ़ने का मतलब ये है कि समझ आ जाए भी गुरु साहिब जी कहते हो पढ़िया सी भी निकी निकी उम्र से चले गए, सब तीन को भी जाना पैना है। इत्थे राणा राओ ना को रहे रांगना, तुम फकीर वाली आपको अपनी कोई ना बंद है। भी तू जग की रचना तू वेख लिया है, एक रेती की कंध की तरह। इत्थे राम जी आए रावण जी आए, जान को बहुत परिवार जिन्हों का परिवार रावण का परिवार कितने बहुत बड़ा है, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख पोतरे पोतरियाँ। चलो बहुत विद्वाना ने ये जी सब विचार दसी है, पर बहुत जो गल करिए तो महाराज कहते किसी का 1 लाख पुत्र नहीं हो सकता जो 1.25 लाख पुत्रा नहीं, भाव के इन्ने पुत्रा वाल प्यार करने वाले खतरा होते भी बहुत लंका सोने की बनाई हुई है। सियाणा बहुत सी रावण, अत सुंदर सोहना भी बहुत सी, कि ब्राह्मणों का पुत्र सी, अत सुंदर कुलीन उच्ची कुल च पैदा होया। अत सुंदर कुलीन चतर, चतर का इतने चलो आप चलाक भी कर सकते, सियाणा भी कर सकते, बहुत सियाणा जी, मुख ध्यानी धर्मवंत, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता सी रावण, कंठ सारा कुछ। असी तो मेरे को वेख के विचार कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब के उपरों, तो किसी तो इन्नी को बख्शिश हो गुरु ग्रंथ साहिब किसी को कंठ हो गए तो बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब को कराना है। रावण को इन्ना ज्ञान सी, जिथे मर्जी बैठ के वेदा शास्त्रों का उच्चारण कर लेता है। मर्ज कहते हैं भी पावर बहुत सी को, अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञान, मुख को ज्ञान दिया गल्लां करन, धनवंत कोई दूसरा बंदा संसार से नहीं होया जिन्हें घर सोने का बनाया हुए। रावण ने घर सोने का नहीं बनाया। मैं पढ़ रहा सैकंड रावण बारे, कहते रावण के राज च जिन्ने परिवार रहते सन उन्होंने कदे सारिया के घरे बर्तन सोने के वरतते होंदे हैं। रावण ने अपनी लंका भी सोने की बनाया है, ना कि घर अपना सोने का बनाया है। तो अज भी वो पूजा करते, कहते रावण वर्गा राज ही नहीं है।
ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਛਮਣ ਨਾਲ, ਲਛਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਛਮਣ ਨੇ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਸੀਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੁਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ, ਧਨਵਾੜ ਵੀ ਬੜਾ। ਲੰਕਾ ਸਾ ਕੋਡ ਸਮੁੰਦ ਸੀ ਖਾਈ, ਲੰਕਾ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਲੰਕਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਘਰ ਖਬਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ, ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੈਰਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਏ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਕੀ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਕੀ ਤਪਤ ਰਸੋਈ। ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰਸੋਈ ਕਰਦੇ, ਰਸੋਈ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਸਿਆਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਵਣ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਈ। ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਉਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਘਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੇ ਤਪਤ ਰਸੋਈ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਰਸੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਸੰਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਈ, ਬਸੰਤਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਗ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਦੀ ਅੱਜ। ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਕੱਪੜੇ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਸੀ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਵਣ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾ ਬਾਦੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਗਇਓ, ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਮ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਰਾਵਣ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਠੀਕ। ਦੈਂਤ ਰਾਵਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਤੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵੱਧ ਭੈੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸੀ, ਔਰਤ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਿਹੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੱਜਦੇ 'ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਵਣ ਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਡੋਰੂ ਆਏ, ਡੋਰੂ ਢੋਲ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ। ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਵਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾੜ ਮੈਨੂੰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਸੇ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਏ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਦਾ ਵਰਤ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਲਛਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਲਛਮਣ, ਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁੱਤਾ ਹੈ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੈਸੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਔਰਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿ ਕਮੈਂਦੀ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਵਣ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਛਮਣ ਹੱਸਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦਿਆ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਜਿੱਤ ਕਾਹਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਮ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਨ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ, ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਝੂਠ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਗ ਜਗ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦਾ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ, ਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਤੇ ਆਹ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹੀ ਦੀਸੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਸੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਚਿੰਤਾ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਧੋਣ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਰਮਕੋਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਗਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਅਰਥ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਕਈ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ
ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਗਰੋਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜੋੜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਣਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੈਬ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਗਵਾਰ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ ਹੈ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾ ਲਿਆ, ਧਨ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਆਪ ਉਧਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਕੋਈ 12-14-15 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 5.5-6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇ ਬਾਪ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੀਏ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੁਣੀਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਕੋਠੀ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰੇਜ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਲਿਆ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਬੈਗ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਪਾਪਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੱਚੇ ਨੇ 4-5 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ, ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੀ। ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਹ ਕਰਦੇ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੱਚਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਝਰੀਟਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਏ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ। ਚੰਡਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਤਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੰਡਾਲ ਬਣਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮਾਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
रोए रोना तो फिर आई सी निका जिहा बच्चा घरे आए जो वाढ़िया ने मेरा सारा पिंड इकट्ठा हो गया भी एक घटना वापर गया निके जी बच्चे नाल। वो बच्चे की बात रोंदी हुई कहती है भी ये बाप ने मारिया मेरे पुत की मौत हो गई। ये बड़ा असह सदमा आप दुनियावी तौर पर देखिएगा और वो भी माँ प्यो के हथों जे वो जो बच्चा चढ़ाई कर गया सारे वैन वाला ड्राइवर भी आ गया होने लाया बच्चा बिल्कुल ठीक है नाल दे बच्चे आ गए भी होने साडे नाल कोई गल नहीं ना बच्चा मारना। फिर कहते की भाना वापरिया कहते बाप ने मारिया क्यों आए पहला बेहोश हो गए असीं हॉस्पिटल लैके गए उसकी मौत हो गई है। हुण बाप भी रो रहा धप्प मार मार के की भाना वापर गया। हुण वो सारे कहते तेनों गड्डी अपनी पुत नालों प्यारी ही भी 15 लाख रुपया तेन अपने बच्चे को कितना गुस्सा चढ़ गया किन्नी गड्डी भरती आ देखिए तो सही। फिर ये गल समाप्त सी होनी भी किड्डी गड्डी उन्हें बच्चे ने भरती भी कोई इन्ना ही गुस्सा कोल मार ही दिता। जो कोल गए तो बच्चे ने गड्डी से लिखा सी आई लव यू पापा पिता जी मैं तेन बहुत प्यार करना किन्नी बड़ी गड्डी लै गया मेरे बाद। बच्चा तो ये लिख लिया अपना अंदरली भावना प्यार प्रगट कर रहा वो बाप धावा मार के रोंदा है वो कहते इन्होंने हथों नाल ही तो रब कोई दात मंगता रहा है जो नहीं सी मैनू भी बच्चे धी पुत की दात दे। और मेरे हथों ग्रंथी सिंह भी आ गया पिंड का उन्हें मोढे ते हथ रखा उस भाई साहब के कह लगे भाई साहब जी ना तू मारना चाहता सी बच्चे को ना बच्चा जाना चाहता सी ये तो रब ने लिखिया सी जो लिखिया सो वरतदा नाम मीट ना सकै कोई तो कोई नहीं सी टाल सकता। तू कोई बाप मारना चाहता अपने बच्चे को फिर सारे ने हौसला देना चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी वो जो होना रब ने लिखिया है जी ये अनहोनी नहीं है जो कुछ है। रब चाहता है बाप के हथों भी पुत मरवा देता है। रब चाहता है वो पुत के हथों बाप के सुनते पे सिर च राड़ मरवा देता खबर सुनते बात ये पता नहीं रब की उन्हें की किवें लिखिया है। अज कितना मोह सी पता नहीं कल की होना है की भाना वापरना महाराज कहते कारण करता है वस है जो कारण ना साਡਾ जानता भी असीं कदों जाना है ये करते के हथ च की वापरना है। असीं आपां जिन्ने शरीर बैठे हैं असीं किस तरीके नाल शरीर छड्डना है बिल्कुल बेखबर इस गल चंगा साडे बच्चे लै के चंगा परिवार चंगे बन के विचरिए बच्चे भी चंगे विचरनगे की पता खीर किस जगह पर की घटना वापरनी है ये परमात्मा को पता है। क्या जाना केव मद है